ਗੋਲੀ ਵੀ ਵੜ ਗਈ ਜੇ ਜਿੰਜਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਖਤ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਜੇ। ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਇਆ ਖਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੜਿਆ ਹੀ ਕਿ ਤੇਰੇ 14 ਤਬਕ ਬੇਟਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਸੇ ਪਲਟਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਬਦਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਜਿੰਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਖਲਸ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਘੁਸੀ ਥੀ, ਹੁਣ ਖਤ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਸਾ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਆਉਜ਼ ਬਿल्ला मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम जिंजान पाकिस्तान जी। गोली क्यों चलाई है ये आपको बताना पड़ेगा। जिंजान पाकिस्तान जी, आज 5 फरवरी है। कश्मीर डे मनाते थे हम, और हमारे बचपन से लेकर हमने देखा है कश्मीर डे को किस तरह मनाया जाता था। मैंने आपको कहा था कश्मीर का सौदा हो चुका है, तो आपको यकीन आ जाना चाहिए, बाजवा कश्मीर बेच गया था। जिंजान पाकिस्तान जी, अब ये खत, इसके नताइज आपके सामने आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आप देखिएगा क्या हशर होता है इनका, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता स्टैब्लिशमेंट की अकल में बात आ गई। इमरान खान का खत लिखना, क्या यार, कसम अल्लाह की, अल्लाह ताला ने उसे दिमाग दिया, कैसे मौके पे उसने खत लिखा है। बहुत बड़ा सियासतदान है। वैसे भी अल्लाह की बहुत ज्यादा रहमत है उस पर, खुदाए अजीम की कसम खाकर कहता हूं। यार, इतना दीवाना मैंने आज तक कभी पब्लिक को किसी, मेरी 60 साल की 65 साल की उम्र जितनी भी है, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी बंदे दे एडी दुनिया आशिक होवे। बच्चे अपने कुर्बान करने टुरे होन ते तू पागल होया है बेशरम दिया बच्चिया। वजीर आजम तन कह रहे हैं पागल होया है, किधर ना मत्था लाया ही तू है इस काबल। एक उचक्का जिहा आदमी है तू, ताडा फुद्दू लग गया है, बस लुआता उस जिलानी ने। अल्लाह खुदा दोजक दी 7वीं तह च रखे परवरदिगार। जुल्म कर गया। दूसरा जुल्म जनरल जिया ने कीता सी, उन ते अल्लाह ने सजा इत्थे भी देती सी ते उत्ते भी दे रहा होएगा। जिंजान पाकिस्तान जी, असल मसला तुहानूं मैं दस रहा वो होगा सी इसराइल नूं तस्लीम करना। हुण इसराइल नूं तस्लीम गजा च वड़ गया, ट्रंप ने ऐलान कर दिता ते मामला जिहड़े ने ना बहुत संजीदा ने इस वेले। अल्लाह ताला पाकिस्तान दे तमाम मुसलमानों के उत्ते रहम फरमाए। जिंजान पाकिस्तान जी, जिन्ने मर्जी जोर ला लैन, तुहानूं मैं कहा सी इमरान खान आ रहा वै, रोकन दा इन्हां ने सिर्फ जज बदल रहे ने सिर्फ कि उहदी अपील वास्ते। यार की पागल होए बेवकूफ दिओ पुत्रो, की कर लोगे? किन्नी क देर उन्होंने अंदर रखोगे? अवाम गड्डियां समेत तुहानूं साड़ देगी। मैं तुहानूं कसमिया तौर पर कहना, बाज आ जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इन्होंने तुहानूं साड़ देना जी। ऐ नहीं मनण वाले किसी नूं, जदों अपनी आई ते आ जाण। ए पंजाब वाले थोड़े जिहा इन्होंने बगैरता ने धनिया पीता है। जिस दिन बाहर आ गए, खुदाए अजीम की कसम है, तुहानूं पता लग जाएगा कि यार वाकई साडा किसी कौम नाल मत्था लगा है। सिपा सलार साहब, तुसीं अंडर एस्टीमेट कर गए हो। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ आने वाला वक्त दसेगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ बीत रही। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा, कोई ऐसी गल नहीं सिर्फ 8-10 दिन ठहर जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ दिन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ क्या जिंद जान जी ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ दिन ਨਿਕਲ ਜੇ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਰਗਾ दिन है। रात ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ, नींद ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, फिर नींद नहीं आनी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अल्लाह ताला की मेहरबानी नाल। और तुसी वो देखो, जिहड़ी कौम नानी कौम की माँ बन गई। पहले कौम की बेटी सी, नानी बन के कौम की बेटी सी, हुण कौम की माँ बन गई। देखो कैसी
ਉਹ ਖੱਚ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਜ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਐਸੀ ਲਪੇਟ ਚਾਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਲਪੇਟ ਚਾਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਲਕ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਲਕ। ਚਲੋ ਸਿਆਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ, ਜਿਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਲਵਾਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਗੰਜਮੰਡਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਸਮ ਮਨ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਕਣਗੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ GHQ 'ਚ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੋ ਤੇ ਰੁੜ ਜਾਵੇ GHQ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਚੱਲ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਚੱਲੀ ਅੰਦਰ ਵੜੀ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣੀ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵਾੜਨੀ ਗੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾੜਨੀ? ਹੁਣ ਜੇ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇਗੀ ਤੇ ਚੀਰ ਪਾੜ ਕਰ ਦੇਗੀ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕੀ ਚੀਰ ਪਾੜ ਹੋਇਆ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਹਰਾਮ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਹਰਾਮ, ਜੇ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ, ਸਭ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਨੂਈ ਹਾਸੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਰ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਬਚਿਆ, ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਸ ਅਵਾਮ ਨੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਚੰਨ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ, ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਜੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ DGI SP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 9 ਮਈ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਪਲਟਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਲਫ ਚੁੱਕ, ਜੋ ਕਵੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਏ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੇਸ ਵੱਟ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਬੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਬਗੈਰਤ
ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਝੂਠ ਦੇ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਕੀ ਚਿੱਥਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਲਟਾਤਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਤਗੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਅਵਾਰਾ ਗਰਦ ਕੁੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਲੇਟ ਗਏ? ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ GHQ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਫੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡੈਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਣੀ, 7 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੇਗਮ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜੇ? ਬਗੈਰ ਦਿਓ ਬਚਿਓ, ਕੁਛ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ? ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਖਸਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਬਗੈਰਤ ਔਰਤ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਐਸਾ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਨ ਜੀ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫਾਰਗ ਚਲੋ ਬਦ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਐਡੇ ਗਜ਼ੋਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਓਏ? ਇਹ ਦੱਸ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ, ਕਿਉਂ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਾ? ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕੀ ਬਦਲਣਾ। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी।